गुरसिख है जिहड़ा उद्यमी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। उद्यमी बंदा ही सवेरे टाइम नाल उठ सकता है, उद्यमी बंदा ही इशनान पानी कर सकता है, फिर उद्यमी बंदा सारे काम झटपट कर लैंदा है। अगर उद्यम ना होवे तो फिर कुछ भी नहीं रहिंदा। आलसी बंदे कोल किन्ना ही समा क्यों ना होवे फिर भी वो लेट दा लेट रहिंदा हर एक पासे। कोई भी काम होवे उन्होंने 11 बजे भी कह दो भी ड्यूटी जाना है, 11 बजे भी इनू ऐ लगूगा भी बड़ा है अर्ली मॉर्निंग मैनू काम मिल गया, इन्नी छेती किहड़ा जाऊगा। उद्यमी बंदा होएगा जिहड़ा उन्होंने नहीं दिक्कत, उन्होंने भावें कोई 7 बजे कह दे भावें कोई 6 बजे कह दे, कहेगा ठीक है मैं हाज़र होवांगा। दुनियादारी विच काम चल जाता है माड़ा मोटा, वैसे तो इधर भी अजकल इस तरह का हो गया, अगला टाइम टू टाइम। पर अध्यात्म की दुनिया विच तां बिल्कुल ही नहीं, आलसी बंदा चले नहीं ना सकता। आलसी बंदे दा इत्थे काम कोई नहीं। उद्यमी अमृत वेले उठना, गुरु साहब ने हुक्म किया गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरन आवै। गुरसिख का उद्यम सवेर हुंदे तो ही शुरू हो जाता है। वो आलसी नहीं, सवेर उठते ही उद्यम करे, हल्ला मारे, उठे ही हल्ले नाल जाता है। जे अलार्म एक बारी तुसी बंद कर दिता तो फिर उन्हें बंद ही रहना, कितना टाइम ही नहीं बोलता हो। तो जे तुसी होवो उद्यमी, बस माड़ा जिहा इशारा ही तुहानूं चाहीदा, नाल दी नाल अखां खोल लो, बस अपनी थां तो उठ जाओ। मैं नहीं कहता तुरो उठन सार एकदम किते कंध च बज जाओ तुसी, ऐसा नहीं। उठो, थोड़ा बैठ जाओ, लम्मे साह लो ते नाल वाहिगुरू 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 करो। सिमरन करदिआं थोड़ा सुरत टिकाणी लाओ लियाओ, साह सूह अपने पूरी सुर च हो जाण तुहाडे, होश च आ जाओ। फिर उठ के तुसी अपना इशनान पानी करो। इशनान वेले भी उद्यमे करना जल्दी जल्दी। कई बंदियां दा सुभाव हुंदा 1.5 घंटा वाशरूम 'च बैठे रहिंदे, ऐसा भी नहीं। हल्ले नाल अमृत वेले दा हुंदा जिहड़ा इशनान जल्दी नाले हुंदा, उस वेले नहीं हुंदा भी साबणा सुबणा लाइए कि ओह लाइए तेल ला लीए। सवेर वेले तां सिर्फ तुहाडे कोल 10 मिनट दे विच तैयारी होनी चाहिए। तुहाडी इशनान किया, साबण माड़ी मोटी ला लो जे लाउणी है, तो ला के बस फिर बह जाओ चौंकड़े च, शुरू कर दो सिमरन। पहला 10 मिनट वाहिगुरू सिमरन ते ला लो, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। 10 मिनट ला के फिर जपजी साहब का पाठ शुरू कर दो, बोल के। इक्को ही जुगती है नाम जपने की, जिंदगी च किसी नूं पुछण की लोड़ नहीं। जुगती यही है कि बाणी पढ़ो, बोल के पढ़ो। शुरुआती विच यही चलता है काम। सिमरन करो, बोल के करो, तुहाडे कन्नां नूं सुनना चाहिए। यही जुगती तो अगे कोई जुगती है नहीं होर। ये इन्नी क शुरुआती जरूर कर लो काम। जदों तुहाडी सुरत टिकण लग पई, तुसीं इस मार्ग ते चल पए,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, 12 ਮਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, 10-12 ਬਾਣੀਆਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਦਮ ਨਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਰਹੂਗਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਤ ਸ਼ੀਤਲ ਮਨ ਭਏ। ਉਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਉਦਮੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁਖ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਦਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਚਲਤ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਣਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੁਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ, ਧਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਥੋੜਾ 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 ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।